오늘 크리스마스 가는 날입니다. 벌써 2025년이 되었네요. 결혼을 한 지는 2년이 되었고요. 와, 시간이 이렇게 빨리 가는 게 정말 믿기지가 않아요. 오늘은 국제 결혼을 하고 2년이 지난 지금 우리가 느꼈던 것들, 그런 것들을 한번 공유해 보려고 해요. See, we look a lot alike. Do you see the dark bags under the eyes and then the hair that's all frizzy? Oh, quite It's accurate. Yes. It's very accurate. 이거는 저희들의 개인적인 생각이니까 그냥 한 가족은 이렇게 생각을 했더라, 이렇게 참고용으로만 생각을 해주셨으면 좋겠습니다. 그러면은 한번 가볼게요. 안녕하세요, 반갑습니다. 엘리맵의 개발자 제이, 그리고 와이프, 그리고 맥스예요. 박수! 박수! 예, 그래서 어제가 이제 2주년 결혼 기념일이었거든요. Yesterday was our Korean anniversary. 그래가지고 결혼 생활을 한 지 2년이나 돼서 이제 국제 결혼을 하면서 좋았던 점들, 나빴던 점들, 그런 것들을 한번 얘기해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. Are you ready, sir? Always. Max, are you ready? 오, 알겠어요. 그러면 시작해보도록 하겠습니다. 잠깐만요. 첫 번째, 결혼 시작 전에 얼마나 걱정했는가, 그리고 결혼 후에 2년 후에는 결혼 생활 점수가 어느 정도 되는가에 대해서 점수를 한번 매겨보도록 하겠습니다. Like on a scale of 1 to 10? Yes. Well, you dropped it, so. Before marriage Oh, before marriage and then and after marriage. 오래 걸리나 봐요. 기다려봐요. 맥스 알겠어요? Alright, I'm ready. 오케이. 3, 2, 1. 뜨뜨든뜨든. Oh, we are similar. Yes. 비슷한데? I think you were more worried before we got married Yes. than I was. 결혼 전에 사실 그런 걱정을 했었어요. 제가 이렇게 영어를 그렇게 잘 못합니다. 영어를 지금도 그렇게 잘하는 편이 아닌데 그 결혼 서류 그런 걸 낼 때 걱정이 많이 되더라고요. 영어를 쓰면서 평생 살 수 있을까? 다른 문화 사람들이랑 같이 살면서 영어를 쓰면서 같이 살 수 있을까? 뭐 이런 거에 대해서 걱정이 많았어요. 그래가지고 솔직하게 말하면은 결혼 후까지도 이렇게 열심히 살아야겠다 이런 마음은 가지고 있었지만은 아유 뭐 잘 될 거야, 완벽하겠지, 이런 생각은 하면서도 또 걱정도 많았던 것 같아요. I think I was less concerned before. I mean, you have concerns just generally with like language. You have two separate families that are very far apart. So there's more of that concern. But generally speaking, wasn't too concerned going into it. Now, much less concerned. Probably the largest surprise is how normal everything is. But I don't know if that's married life or if that's just having kids. And I mean, you come across challenges. Currently, we're living with in-laws, so that's just its own set of good things and challenges. 2년을 살아보고 나니까 생각보다 영어에 큰 문제가 없었고, 그러니까 네가 영어를 잘해서라기보다는 그 결혼을 하면서 상대방과 그 특수한 언어가 생겨요. 그래서 제가 얘기를 잘 못하더라도 테일러가 잘 이해를 하는 경우도 굉장히 많고, 반대로 또 테일러가 이제 한국어를 조금씩 배우는 것도 있고, 이렇게 해서 둘만의 언어가 생기면서 의외로 의사소통에는 거의 문제가 없었다. 생각보다 의사소통 걱정은 되지 않았다. 그래서 굉장히 행복한 삶을 살고 있습니다. 또한 문화 차이 같은 것도 사실 무슨 자막을 이제 뭐 일본 영화 같은 걸 볼 때 자막을 이제 2개를 봐야 된다든지 뭐 그런 거 같은 사소한 거 아니면은 사실 사람 사는 건 다 비슷하더라고요. 그래서 정말 놀랍게도 평범하게, 예, 행복하게 맥스도 있으면서 행복하게 살고 있습니다. 두 번째, 국제 결혼에 대한 지금의 생각과 점수를 서술하시오. Don't look at mine. Are you ready? I'm ready. 3, 2, 1. 두두두두두두두두. 아! 어떡해. I enjoy being married more than June does.
I'm 8, similar. I didn't want to, how can I say, like, oh, everything is perfect, like that. No, nothing. It's not all perfect. Okay. The good things also have like a double-edged sword. So a good thing is that you have like two separate languages, which I really like for at least having a kid. But that's also a complication, as there are just language barriers, there are miscommunications that occur. Family, the good and the bad is we happen to both be close with our families. Ah, yes. The good part is we're close with our families. The bad part is can't be in two places at once. That's a huge challenge. Huge things. And then culture, the good part is it's very unique, which I get to learn more about Korean culture. June learns more For about example? American culture. Well, just like the holidays. 분장 Yeah. or 설날. Yeah. And then like the hanboks. I think it's more unique to like your culture because it's more homogenous. And America doesn't really have something that is distinctly American culture because American culture is just, it's kind of a combination of a whole bunch of different ones, which is unique in its own way. The downside is there are things that you are not familiar with, Yes, like a Christmas. like Christmas. Traditional Christmas feeling. Yeah, and And Thanksgiving Day, yep, real feeling of Halloween. yeah. We enjoyed well this, Yeah, we this did. year, but 저는 8점을 줬습니다. 뭐 9점 주기엔 좀 너무 많은 것 같고 7점 자긴 좀 적은 것 같아가지고 좋은 점은 이제 우선 아내가 말한 것처럼 이제 뭐 가족, 문화 이런 것들은 이제 너무나도 당연해서 제가 적질 않았고 획일화된 그런 길이 있잖아요. 결혼을 한 후에 이렇게 살아야 되고 저렇게 살아야 되고 그런 것들이 없이 좀 자유롭게 좀 살 수 있는 힘이 생기는 것 같아요. 뭐 다른 사람들이 뭐라 그래도 여기 미국 문화가 이런데? 이러면 이제 그렇구나. 우리들만의 고유의 그런 정체성을 가지고 다른 사람들의 시선에서 좀 벗어나서 좀 더 자유롭게 살 수 있는 것 같습니다. 전 두 번째로도 그 언어를 이제 아내가 말했었는데 저도 이제 저는 한국어를 쓰고 이제 아내는 영어를 쓰잖아요. 그러다 보니까 이제 아기한테 이제 맥스한테 한국어 영어를 알려줄 수 있는 환경이 좀 더 쉽게 되더라고요. 다른 사람들은 이제 좀 더 돈을 많이 투자를 하거나 아니면은 노력을 좀 더 투자하는 경우가 있는데 이거에 대해서 부담이 좀 덜어진다는 게 이렇게 좀 아이가 크면 클수록 많은 장점으로 오는 것 같습니다. 예, 그 부분이 되게 좋은 것 같아요. 나쁜 점은 음식. 이게 음식의 맛이 없다 이런 건 전혀 아니고 한국에서는 단 음식을 보통 좋아하잖아요. 저는 그래서 한국인이니까 단 음식을 좋아한단 말이에요. 이제 아내는 짠 걸 좋아합니다. 달고 짠 음식을 좋아하게 됩니다. 맨 처음에 이제 테일러는 이제 단 음식을 그렇게 좋아하지 않았고 저는 이제 짠 음식을 좋아하지 않았어요. 이제 아내가 베이컨 이런 것들을 점점 만들어 주면서 짠 걸 좋아하면서 또 제가 원래 좋아했던 단 음식도 먹으면서 몸무게가 한 15kg 쪘습니다. 지금 다이어트 중입니다. 두 번째로는 친구들 만나는 거. 미국에서는 이렇게 같이 만나는 걸 너무나도 당연하게 생각해요. 예를 들면 이제 제가 아내를 데리고 나간다든지 이렇게 가족 동반 이런 만남이 굉장히 흔하고 너무나도 당연한 건데 아무튼 좀 당연하게 하는 반면에 우리나라는 조금 부담이 있는 편이잖아요. 제 아내가 미국인이다 보니까 영어에 대한 부담을 가지는 친구의 아내들이 좀 많아가지고 자연스럽게 좀 만남의 횟수가 줄어들게 되는 것 같아요. 그 부분은 되게 아쉬운 부분입니다. 그래서 아무튼 저희는 8점, 테일러는 아내는 9점이었다. 개인적으로는 이제 아내가 좀 불편할 것 같은 게 이제 뭐 은행이나 뭐 병원 같은 거 갈 때 좀 부담을 많이 느끼는 것 같아요. Yeah, right. 그래가지고 저의 도움이 좀 많이 필요한 것들이 가끔 있습니다. 예를 들면은 뭐 보험 같은 것도 좀 다른 경우가 있고 그리고 이제 영어 뭐 무슨 저희가 자주 쓰는 어떤 무슨 인터넷 증명 같은 것도 이런 것도 조금 불편한 것 같더라고요. 그런 것들이 조금 불편한 점으로 작용할 수 있다? 라고 생각을 합니다. 아무튼 이렇게 끝이 났는데 Did I enjoy it? Yeah, did you enjoy well? Yes. Yes. 반응이 좋으면은 다음 것도 한번 해보도록 하고 이제 아내 좀 더 재밌는 영상을 올리려고 하는데 이제 아내가 또 사실 만삭 중이에요. 2달 괜찮아? 괜찮아? 2달밖에 안 남아가지고 지금 웃는 게 아닙니다. 이렇게 웃는 게
2025년 저희도 좀 더 재미있고 스펙타클한 일들이 많을 것 같습니다. 그래서 여러분들도 새해 복 많이 받으시고 더 멋진 영상으로, 재미있는 영상으로, 도움이 되는 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕. Bye bye. 다음에 봐요. 안녕. 박수. 박수.